خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون اینڈ انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں جناب مسعود الاسلام صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ۔ ناظرین، اگر آپ مسعود صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں ریگارڈنگ پاور، تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے ملیں گے۔ مسعود صاحب، خوش آمدید ہے پروگرام میں آپ کا۔ سر، ہم امید کر سکتے ہیں کہ آپ آج بہت بزی تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شمولیت کے لیے یہاں تشریف لائے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سر، یہ جو بجلی ہے یہ ہماری کسی بھی سماج کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کشمیر میں آج کل آپ کی نظر میں پاور سینیریو کیسا ہے؟ بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا یہاں پر آنے کے لیے۔ رائٹ ناؤ جہاں تک پاور سینیریو کا تعلق ہے کشمیر ڈویژن میں ہم کافی کمفرٹیبل ہیں، اسپیشلی پچھلے ایک ہفتے سے، جس کے لیے میں آنریبل ایل جی سر کا، آنریبل یونین منسٹر فار پاور اور اپنے پرنسپل سیکرٹری پاور کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری گیپ تھی ریکوائرمنٹ کی وہ بائی وے آف ایڈیشنل ایلوکیشن جو ہے پچھلے مہینے بھی اور اس مہینے بھی پوری کی۔ جو اس وقت کی ہماری ایلوکیشن ہے اس کے حساب سے ہمارا جو پاور کرٹیلمنٹ شیڈیول ہے وی آر ایبل ٹو فالو اٹ اینڈ رول آؤٹ ڈسٹریس کٹس۔ اس کے علاوہ جو گریڈ کٹس ہوتے تھے وہ اب بائی اینڈ لارج رول آؤٹ ہو چکے ہیں اینڈ سینیریو کافی کمفرٹیبل ہو گیا ہے اکراس دا 10 ڈسٹرکٹس آف کشمیر ڈویژن۔ سر، کچھ دن پہلے ڈیوکاپ صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے آپ پر زور دیا تھا اور آپ کے آفیسرز پہ کہ سردیاں آ رہی ہیں، چلے کلان آ رہا ہے، اس ونٹر چل کو فیس کرنے کے لیے کچھ ہیومن اسپیکٹ پر زور دے دیں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح کا انیشیٹو آپ نے اس سلسلے میں لیا ہے؟ ڈویژنل کمشنر سر نے بھی 2-3 دن پہلے پاور سینیریو کو لے کے ہی ایک میٹنگ جو ہے وہ شیڈیول کروائی تھی اور اس میں سر کو ہم نے پوری طرح بریف کیا۔ اس میں ایک ایشو جو اٹھا تھا دیٹ واز ڈیمیج ٹو دا ڈومیسٹک ٹرانسفارمر، جو لوکیلٹی ٹرانسفارمر کا ایشو ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آنریبل ایل جی سر نے اربن ایریاز میں 8 گھنٹے کی ٹائم لائن فکس کی ہے فار ریپلیسمنٹ آف ڈومیسٹک ٹرانسفارمرز اور رورل ایریاز میں 1 دن کے اندر اندر ہمیں ریپلیس کرنا ہوتا ہے۔ یوزلی وی میٹ دا ٹائم لائنس اور اس کے لیے ایک پورٹل بھی ڈی ٹی transformer.nic.in کر کے ایک ٹرانسفارمر جو ہے ایک پورٹل بھی کریٹ کیا گیا ہے جس میں ہمارے AWs جو ہی ایک ٹرانسفارمر آؤٹ ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کی ڈیٹیلز پنچ ان کی جاتی ہیں اور ہمارا میٹر شروع ہو جاتا ہے۔ ودی ڈویژنل کمشنر سر نے ہمیں ڈائریکشن دی تھی دیٹ وی ہیو ٹو بی سلائٹلی کمپیشنیٹ ان کیسز میں جہاں پر ریپیٹ ٹرانسفارمر ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈومیسٹک ٹرانسفارمر جو ہمارا انسٹالڈ ہوتا ہے لوکیلٹی میں اٹ از ایز پر سینکشن لوڈ، جی، تو جو ہی وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے تو وین دی کنزیومرز بیسکلی اپنے سینکشن لوڈ کو ایکسیڈ کرتے ہیں اٹ از ناٹ ایبل ٹو بیئر دا لوڈ اور وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ سو فرسٹ ڈی ٹی ڈیمیج میں وی میٹ دا ٹائم لائنس، ریپیٹ ڈیمیجز میں وی ٹرائی ٹو امپریس اپان دا کنزیومرز کہ آپ جو ہیں ایک تو پینڈنگ ڈیوز کلیئر کریں اور اس پہ اتنا لوڈ نہ ڈالیں بیکاز جتنا ڈیمیج ریپیٹ ڈیمیج ہو جائے گا دین وی ول ہیو ٹو ٹیک اٹ ٹو دا سینٹرل ورک شاپ۔ فار ایگزامپل اگر کپوارہ میں کوئی ٹرانسفارمر ڈیمیج ہو جاتا ہے اور ہمارا ڈویژنل لیول ورک شاپ اس کو ٹھیک نہیں کر پاتا کیونکہ ہمارے 19 ڈویژنز ہیں اور ہر ڈویژن میں ایک ڈویژنل لیول ورک شاپ ہوتا ہے، دین اٹ از براٹ ٹو دی سینٹرل ورک شاپ ایٹ پامپور۔ سو آبویسلی ٹرانزٹ ڈیز آر ایڈڈ، لیکن وی آر اسٹکنگ ٹو دا ٹائم لائنس آف دی آنریبل ایل جی سر جو انہوں نے اس میں دی ہوئی ہے اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ریپیٹ ڈیمیج نہ ہو۔ اس سے پریشانی تو اس ایریا کو ہی ہوگی جہاں سے وہ ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں دس از اے پرابلم یوزلی جو فلیٹ ریٹڈ ایریاز میں زیادہ آتی ہے اور ایکسس اور اوور لوڈ کی وجہ سے ڈی ٹیز ریپیٹ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ بڈگام میں ریسنٹلی جس کانٹیکس میں سر نے ہمیں بتایا تھا دیٹ واز ود ریفرنس ٹو بڈگام میں 10 ایسے ٹرانسفارمرز تھے جو ٹھیک تھے لیکن دوسری یا تیسری مرتبہ ڈیمیج ہوئی تھی
एंड जितना ये डैमेज होगा उसमें जो जेन्युइन कंज्यूमर है वो भी अननेसेसरीली कोलैटरल डैमेज में आता है। सर कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो मंसूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंसूर मैं एमडी साहब मंसूर साहब का सवाल जवान जनाब यम साहब रोजान बटमाली लेबर दफ्तर अपोजिट मीटेड एरिया कवाटर मज कस्टमर कवाटर मज पृछो सवाल जनाब गवर्नमेंट सो 2 मेगावाट कर मगर बराबर सुई वह रोजान 2 मेगावाट दित गवर्नमेंट दोप एडिशनल मगर कह फर्क आई दोस मज ग लगभग 5 ग पावर। नंबर 2 BPL वाल जनाब क्या कंसेशन क्या मिला कुछ कंसेशन BPL कंसेशन मतलब बर्नर्स में बिजली फीस बर्नर्स में। इनके 2 क्वेश्चंस हैं। पहला इन्होंने जो सवाल पूछा है कि जो हमें एडिशनल एलोकेशन मिली है ये स्मार्ट मीटेड एरिया या मीटेड एरिया में रहते हैं, तो मैं ये ऐड कर दूं कि अभी रिसेंटली हमने 22 स्मार्ट फीडर्स जो फीडर्स हैं उन्हें 24/7 कर दिया। अच्छा। ये वो वाले फीडर्स हैं जहां पर हमारे लॉसेस कम हैं, लो लॉसेस हैं जी, और जहां पर हमारी LTAB इनेबल्ड है। दिस इज प्राइमरीली एक रिवॉर्ड है टू दो स्मार्ट मीटर्ड एरियाज जो जहां लॉसेस कम है, यानी जहां बिजली की चोरी नहीं होती। हाँ सही बात। तो जिस एरिया की ये बात कर रहे हैं मैं इनको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे 325 ऐसे फीडर्स हैं 1140 में से, जिसमें हमारा बाय एंड लार्ज हम कोशिश कर रहे हैं कि सैचुरेशन पूरी हो जाए मीटरिंग की और LTAB इनेबल्ड की। और जो हमने फैसिलिटी इन 22 मीटर्स को दी है इसमें हम 10-12 मीटर्स और ऐड करेंगे, तो दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू देयर एरियाज ऑल्सो। जी जी। इनका मुझे चेक करना पड़ेगा कि इनका हमारा लॉस कितना है। जब मैं लॉस की बात करता हूं तो दैट मीन्स पावर की चोरी जी, बिकॉज स्मार्ट मीटर भी बेयर कंडक्टर पे रन करता है और आपको पता है कि देयर इज अ माइंडसेट रिलेटेड इशू विद हुकिंग। हुकिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम और ये ज्यादातर हुकिंग उन एरियाज में होती है जहां पर स्मार्ट मीटर बेयर कंडक्टर पे रन कर रहा है। तो हमारी कोशिश है कि जो इंसुलेटेड केबल है जिसे हम LTAB केबल कहते हैं, जहां जहां वो लगी है वहां पर हम उसको इनेबल करेंगे, उनको इनेबल करेंगे। जी जी। और जहां जहां नहीं लगी है वहां पर हम LTAB इनेबल्ड जो केबल है उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ताकि हम उनको भी 24/7 फैसिलिटी जो सर जिन एरियाज में ये इंसुलेटेड केबलिंग हुई है वहां से एनर्जी थेफ्ट कम हुआ है, इस तरह की रिपोर्ट जहां इनेबल हुई है ऑफ कोर्स वहां पर कम हुआ है। जो हमारे 22 फीडर्स हमने जो 24/7 किया हुआ है, एंड दीज आर नॉट श्रीनगर स्पेसिफिक। जी जी। इसमें आपके अनंतनाग के भी फीडर्स हैं, आपके बिजबहरा सर्कल के फीडर्स हैं, श्रीनगर के फीडर्स हैं, हबक का भी इसमें एक फीडर है, वेरीनाग का भी एक फीडर है। सो बेसिकली इट इज लॉस रिलेटेड you know this facility that we have extended to the people. Sir, we have another caller online. Hello. हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए सर। जनाब बशीर अहमद सुनवार पे अर्ज कर। जी बशीर साहब, मे वन तब चीज यमिस वनस आमत इंजीनियर साहब, अमिस वन तब तुम मान तरफ दस मे वन तो गोडनुक सवाल मीटर्ड तो नॉन मीटर्ड गो क्या। नंबर 1 नंबर 2 कत तह ओत्र वोनमो असा हो 200 करोड़न पावर नॉर्थर्न ग्रिडस नश सह पावर गो कोत। अच्छा ओत्र बह वीडियो वुचान सड़क मज एक दिन नलक तोरमुत सह पावर तम मज यानी सड़क अपार पे यपोर। वन लुको ब्या चीज कोर्मुत लगमत म्यूनिसिपलिटी वालों रोड लैंप्स तमो लुको सनमत अंदर कुन तथ दुदमुत कनेक्शन तिम करान हुकिंग। ठीक गो कह अनिव पावर दीव बे मे ब्या हुकिंग कत गो ठीक हुकिंग कत गो ठीक हुकिंग बहुत वन हुकिंग वन तिम करान हुकिंग। अहन ठीक तिम करान हुकिंग तिमन क्या हेतु नंबर ब्या चीज वनो बह ओतर बटमाली बरान मुनी तुम बटमाली पे फोन अन कर तम वो तुम तक लर्न मन थोमुत हुकिंग करनस 300 रुपये रेट। इट इज पॉसिबल। चलो बशीर सर थैंक यू शुक्रिया। बशीर साहब ने 3 क्वेश्चंस पूछे सर। मीटर्ड और अनमीटर्ड यही है कि जहां पर हमारे डिजिटल या कन्वेंशनल मीटर्स लगे हैं और हम अब स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, दैट इज अ मीटर्ड एरिया। अनमीटर्ड एरिया वो है जहां पर फ्लैट रेटेड
जो है कंज्यूमर्स हमारे होते हैं जिनका हम लोड असेस करते हैं। जब से मैंने नवंबर के महीने में ज्वाइन किया है, मैंने एक्सप्रेस डायरेक्शंस पास की हैं कि आप हर एक कंज्यूमर का लोड रिवाइज कीजिए। 0.5 कोई लोड नहीं है अब, 0.75 किलोवाट का कोई लोड नहीं है। इट हैज टू बी इन एक्सेस ऑफ 2 और मोर देन 2। अभी रिसेंटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने डायरेक्शंस भी दी हैं कि आप लोड रिवीजन की एक KPDCL रिलेटेड ड्राइव करें, जो उसमें हम करेंगे। सेकंड इशू जो इन्होंने रेज किया था कि जो हमने एडिशनल पाल आया है, हम अपने सर्कल से डेली बेसिस पे रिपोर्ट लेते हैं एंड देयर हैज बीन अ ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट इन द पावर सिनेरियो इन द लास्ट 1 वीक। जी। और उसकी एक रिपोर्ट हमें हर सर्कल से, हमारे 6 सर्कल से, हर सर्कल से आती है। जो तीसरा इन्होंने इशू रेज किया है, बहुत सारे लोग KPDCL को या पावर डिपार्टमेंट को के स्टाफ को ट्रिविलाइज करते हैं। हर दिन हम हुक्स जो हैं वो लोगों को पकड़ते हैं, उनके कंज्यूमर आईडी शेयर करते हैं। हमारी टीमें रात को इतनी मतलब कोल्ड वेदर में बाहर, ये तो खुद कह रहे थे अभी कि पाइप और ये जितनी चीजें जो पब्लिक डोमेन में हम ला रहे हैं, जैसे अंडरग्राउंड लोग फिटिंग करके सैनिटरी पाइप्स में से कनेक्शंस निकाल रहे हैं, बॉक्स से टैप कर रहे हैं, चोरी से उन्होंने एक नेटवर्क बनाया है। दिस इज ऑल बीइंग बस्टेड बाय आवर स्टाफ। हमारे लोग जाके निकलते हैं, हमारे जेईज, हमारे ईज, हमारे मीटर रीडर्स, हमारे लाइनमैन ये जाते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू कि देयर हैज बीन रेजिस्टेंस ऑफ सर्टन लेवल, जहां पर हमारे स्टाफ को मैन हैंडल भी किया गया। कल परसों ही हमारे पास 2-3 वीडियोज आई। वी डोंट शेयर दो सॉर्ट ऑफ वीडियोज वेयर आर पीपल हैव बीन अटैक्ड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। दे आर मैजिस्ट्रेट्स। वो किसी भी मकान के अंदर जाके देख सकते हैं कि कहीं हमारी बिजली को पिलफर तो नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद हम नेम एंड शेम नहीं कर रहे हैं। वी आर शोइंग हाउसेज, वी आर शोइंग हुक्स, कंज्यूमर आईडी शेयर कर रहे हैं। लेकिन सेकंड फेज में नेम एंड शेम हो जाएगा। वी विल स्टार्ट शोइंग नेम्स ऑफ द फेसेस ऑफ द पर्संस, कि अगर एक बंदा चोरी करने में उसको कोई हर्ज नहीं है, तो हम उसे बेनकाब करने में हम क्यों हर्ज रखें। ट्रू। पीपल शुड अंडरस्टैंड कि हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमें सर्विस प्रोवाइड करने में, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के काम करने में दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा फोकस हुकिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जी। मेरी टीम को, हमारी टीम्स को रात को निकलना पड़ता है, उनको पावर थीव्स को पकड़ना पड़ता है। वी हैव टू अकाउंट फॉर एवरी यूनिट ऑफ द एनर्जी दैट वी आर पुशिंग। बेयर कंडक्टर जो जा रहा है, मैं आपको आई कैन शेयर विद यू 1000 पिक्चर्स जहां पर लोग जो है कमरे से हुक कर रहे हैं। जी। सो वी हैव, हमारा एक थॉट प्रोसेस है, हमने एक स्ट्रैटेजी फ्रेम की है, और एक वी हैव बीन एबल टू क्रिएट अ काउंटर नैरेटिव। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द एस्टीम्ड कंज्यूमर्स जिन्होंने KPDCL के पर्सपेक्टिव से सोचा है, और वो अब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि आप हमारी कॉलोनी में आइए, यहाँ मैस हुकिंग हो रही है, लोग पावर पिलफर कर रहे हैं, मीटर को टैंपर करने की कोशिश की जा रही है, डायरेक्ट टैपिंग हो रही है। सो वी आर क्रैकिंग डाउन। नवंबर और दिसंबर के इन पिछले 30 दिनों में हमने तकरीबन 15 से 16 हजार इंस्पेक्शन ड्राइव्स की हैं। इक्वली इतने ही डिस्कनेक्शंस किए हैं। अच्छा। लोगों पे पेनल्टियां लगाई हैं। और हम जितना हमारा स्मार्ट मीटरिंग होगा, वी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ऑटो डिस्कनेक्शंस, जो ना तो मेरे कंट्रोल में होंगे और ना आपके कंट्रोल में होंगी। जस्ट लाइक जब हमारा मोबाइल, जब हम बिल नहीं भरते हैं, वी आर डिस्कनेक्टेड, हमारी इनकमिंग या आउटगोइंग बंद होती है। सिमिलरली दोज हु डोंट पे देयर बिल्स फॉर 3 consecutive months और देयर बिल्स एक्सीड 10,000 इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, तो दे विल बी ऑटो डिस्कनेक्टेड बाय द डेटा सेंटर, और उनको रिकनेक्ट तभी होगा जब वो फुल पेमेंट करेंगे। सर एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए साहब। हाँ मंजूर साहब, सलाम। मैं मेहराज सभाकल से बोल रहा हूँ सर। जी मेरा साहब फरमाइए। हाँ, गुजारिश है, मुझे बताइए, मोदी जी ने अपनी तकरीर में कहा कश्मीरी को गले लगाने की जरूरत है जी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पावर नहीं है। दिल्ली भी यूटी है, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर कब एज पार हो जाएगा दिल्ली के साथ? वहाँ 24 घंटे पावर रहता है। जी लेट्स नॉट पोलिटिसाइज इट। क्या है क्या नहीं है सर, मैं इस सवाल का, दिल्ली भी यूटी है जी, यहाँ आपको शौक है यूटी बनाने का, तो अब यहाँ पावर होना चाहिए 24 घंटे। चलिए अच्छी बात है। we have taken your question sir। खान साहब, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा इसका जवाब मैं आपको देता हूं। दिल्ली में या किसी और स्टेट या यूटी में द लॉसेज आर लेस देन 10%। हमारे यहां इस वक्त का जो हमारा जो लॉस है वो 59% है। ओह गॉड। सिंस वी हैव बिकम
कॉरपोरेशन हम अपनी बिलिंग और कलेक्शन एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन हमें इस चीज से जूझना पड़ता है, लॉसेस से, जो एक्चुअली व्हेन आई से 59% मींस कि हमारी जो बिजली हम लोगों को देते हैं 59% इसकी चोरी हो जाती है ऑन अ डेली बेसिस। सो इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने, चाहे वो यूटी की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स यहां पर लाई हैं, जैसे पीएमडीपी पैकेज 1, पैकेज 2, आरएपीडीआरपी, अर्बन, रूरल, उसके अलावा दीन दयाल उपाध्याय DDU-JJY जिसे कहा जाता है। और अब एक नई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम आई है जिसमें पूरे कंट्री में 3.03 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, दैट इज दी RDSS स्कीम, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के नाम से RDSS स्कीम है, जिसमें स्मार्ट मीटरिंग भी होगी और आपका LT डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है इसको भी हम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका टारगेट ये है कि जब आप स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो आप मीटर रीडर और हमारा लाइनमैन जो है वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है, वी कैन यूज हिम फॉर सम अदर सर्विस आल्सो, बिकॉज ये स्मार्ट मीटर मशीन के साथ, डेटा सेंटर के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता है इन थ्रू अ रिमोट प्रोसेस। सो वंस दिस इज रूटेड आउट, उसके बाद जब आपकी LTAB इनेबल्ड केबल लगेगी जो इंसुलेटेड होती है, आपने देखा होगी काली तार वाली एक होती है, बिल्कुल। सो उसमें आप हुक नहीं कर सकते, ठीक है, उसको पंक्चर नहीं कर सकते। जब ये सारे काम चल रहे हैं, हमारे 13 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पुश्ड अप 2500 करोड़ रुपीस फॉर KPDCL टू एग्जीक्यूट 13 पैकेजेस। ये पैकेजेस जो हैं सारे अवॉर्डेड हैं, पांच पैकेजेस KPDCL कर रहा है, 5 पैकेजेस में हमारी PIA पावर ग्रिड है जो बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, और NTPC जो है वो भी इसमें 4 पैकेजेस कर रहा है। सारे पैकेजेस अब अवॉर्ड हो चुकी हैं, मटेरियल मोबिलाइजेशन हो रही है। बहुत जगहों पर RDSS की जो पैकेजेस हमारे हैं KPDCL के, चाहे वो आपने देखा होगा बारामूला में, बडगाम में, श्रीनगर में, वहां पर काम चल रहा है। स्टील ट्यूब्यूलर पोल, एक DT का सबस्टेशन, LTAB इनेबल्ड केबल और स्मार्ट मीटरिंग। इसका टारगेट 48 महीने हमारे पास है, 24 मंथ्स हमारे पास है, 24-25 और 25-26 में हमको ये काम सारे एग्जीक्यूट करने हैं। जब ये सारे काम एग्जीक्यूट होंगे, हमारे लॉसेस कम हो जाएंगे, वी विल बी एबल टू एक्सटेंड डेडिकेटेड 24/7 पावर सप्लाई टू द कंज्यूमर। सर, अभी जो डिमांड एंड सप्लाई में गैप है, इसको आप कैसे फिल करेंगे? मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी डिमांड है वो अराउंड 2500 मेगावाट्स की है, जिसे कर्टेलमेंट शेड्यूल को लेके और अवेलेबिलिटी को लेके हमने कोई 1900 मेगावाट्स पे पीक डिमांड को लेके जो है उसको हमने जो है इस वक्त रिस्ट्रेन किया हुआ है, विच मीन्स कि जो गैप को मीट करने के लिए हमें ये कर्टेलमेंट शेड्यूल लगाना पड़ता है। दैट कर्टेलमेंट शेड्यूल वाज टफ ऑन अस, क्योंकि जब ये 200 मेगावाट की एडिशनल अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं थी तो हमें डिस्ट्रेस कट्स लगाने पड़ते थे जो ग्रिड पे होते थे। मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा जिससे लोग बहुत इरिटेट हो रहे थे। जैसे मीटर्ड एरियाज में इस वक्त हमारा 4.5 से 6 आवर्स का, 4.5 आवर्स का जो है मीटर्ड एरियाज में हमारा कर्टेलमेंट शेड्यूल है इन डिफरेंट फेजेस, और अनमीटर्ड एरियाज में हमारा 6 to 8 आवर्स का है। इसी तरह रूरल एरियाज में जो हमारे अर्बन सेक्शन में जो है वहां पर भी 4.6 to 8 आवर्स का है, और रूरल एरियाज अनमीटर्ड में 8 to 10 आवर्स का है। आफ्टर वी गॉट दिस एडिशनल एलोकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमने इस शेड्यूल को मेंटेन रखा है और डिस्ट्रेस कट्स को खत्म किया हुआ है। आई थिंक इफ यू कैन टॉक टू द कंज्यूमर्स हु कीप ए रिकॉर्ड, हम अपने सर्कल से भी मैं खुद एक कंज्यूमर हूं सर। द सिचुएशन हैज comprehensively improved in the last 1 week। जी जो गैप हमें मिला है जिसकी वजह से डिस्ट्रेस कट्स हमने खत्म कर दिए। जी सर, एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो। आदाब। जी आदाब, व्हाट्सएप। हाँ, मैं इस वक्त लाइट अब्रप्ट चली गई है यहाँ दिल्ली में जी। तो मैं फिर भी सुन रहा था मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को। मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। व्हाट्सएप, दिल्ली में क्या सिचुएशन है बिजली की? दिल्ली में 75-80 रहता है, ठीक। अच्छा। और 25 तो कटिंग किसी वक्त होती है, इमरजेंसी कुछ रोड्स बनाए तो 75-80 ठीक है। ऑन द होल इट इज गुड। अच्छा। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कश्मीर में सर्दियों का मौसम होता है, वहां तो ये जब मैं भी रहता था तो ये तो लाइट तो कभी रहती नहीं थी। अब तो टेक्नोलॉजी हाई क्लास आ गई,
تو اس حساب سے جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ بولتی ہے ہم کرتے 24 آورز 24/7 ٹھیک بات ہے، مگر یہ میں ایک اسپیسیفک کوشچن کرنا چاہتا ہوں مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب کو، یہ ہمارے سب سے طبقے کے لوگ ہیں جو AAY بیچارے لیتے ہیں راشن، ان کو مفت ملتا ہے راشن بیچاروں کو، بیکاز دے آر بینگ گیون دس راشن، دے شوڈ بی ٹیکن ٹو کنسیڈریشن آن لو کاسٹ بیسس، بیچاروں کو وہ نہیں ایفورڈ کر سکتے آج کی مہنگائی میں، بیکاز اٹ از اے پرابلم، دے شوڈ بی پکڈ اینڈ چوز فرام ایوری ڈسٹرکٹ، ایسے نہیں ہے جو یہ لوگ ہیں فرسٹ آف آل دے شوڈ بی ٹیکن ٹو کنسیڈر۔ دوسری بات ہے جو ویل افورڈیبل ہے وہ آپس میں ہی جب دیکھتے ہیں بجلی چوری کرتے ہیں تو ہم بھی ریسپانسبل، وی آر آلسو ریسپانسبل، دا ہائی کلاس پیپل کین گیٹ اٹ، بٹ اسٹل میں مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب کو کہتا ہوں ہمارا اتنا باڈی ہے، واٹر باڈی ہے JNK خاص کر کشمیر، ہم کیوں نہیں ایک بڑا پروجیکٹ جو بار بار ہمارے ایکس چیف منسٹر نے بھی بولا وائی شوڈ وی میک سر ہائیڈل پروجیکٹ آف دی کشمیر بیسڈ، چلیے بہت شکریہ گورنمنٹ آف سینٹر بھی کرنا چاہے تو سو دیٹ پیپل ناٹ اٹ از سفرنگ فرام لاٹ آف ایئرس، بہت شکریہ اگر یہ ہو جائے گا یہ بیٹر ہو جائے گا، اور باقی جو انرجی ہے بولتے ہیں گورنمنٹ وی آر ڈوئنگ از بیسٹ گاؤں تک پہنچاتے وہ تو معلوم، اگر یہ AAY بیچارے جو مفت راشن بھی لیتے، چلیے آپ صاحب سر سے سنیں گے آپ اس کے بارے میں، جی شکریہ۔ بٹ صاحب کی جو ریکویسٹ ہے ریگارڈنگ دی اے پرٹیکولر سیکشن آف دا سوسائٹی دیٹ ہیز بین نوٹڈ، ہم اپنی ٹیرف پٹیشن جو فائل کرتے ہیں GERC میں وی ول فیکٹر دیٹ ان، اٹس اے پالیسی میٹر ڈیسیجن اینڈ آئی ایشور ہم دیٹ دس ول بی ریزڈ، اس کو ہم ریز کریں گے ایٹ دی اپروپریٹ فورم۔ سر وہ جو فلیٹ ریٹ پہ آپ کچھ ایریاز میں بجلی دیتے ہیں، کیا اس کو آف نہیں کیا جا سکتا کہ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ کافی زیادہ پاور وہ لے لیتے ہیں؟ یہ بہت ہی اچھا کویسچن آپ نے پوچھا اور میں اس کا جواب اس طریقے سے دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے پورے کشمیر ڈویژن میں 11.4 لاکھ کنزیومرز ہیں جی، جس میں سے 9.5 لاکھ کنزیومرز جو ہیں وہ ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں، باقی زیادہ تر انڈسٹریل اور کمرشل کیٹیگری آتی ہے۔ جو یہ 9.5 لاکھ کنزیومرز ہیں اس میں 6.6 لاکھ کنزیومرز ابھی بھی ان میٹرڈ ہے، فلیٹ ریٹڈ ہے، اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کی جو فلیگ شپ اسکیم ہے RDSS ریویمپ ڈسٹریبیوشن سیکٹر اسکیم میں ہمیں 6.85 لاکھ میٹرز لگانے ہیں، اس کا ٹینڈر آلموسٹ الاٹ ہو چکا ہے اور اس کا کام بہت جلدی شروع ہو جائے گا۔ مٹیریل موبلائزیشن کے بعد وی آر ایکسپیکٹنگ ان دا نیکسٹ 2-3 منتھس ہم ان سارے فلیٹ ریٹڈ ایریاز میں اسمارٹ میٹرز جو ہے وہ لگا دیں گے۔ ساتھ ساتھ ہمارے جو 13 پیکیجز کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کا کام چل رہا ہے جس کا بیسک فوکس اس وقت LTAB کیبل ہے، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ جو DTR ہوتا ہے جو سب اسٹیشن ہوتا ہے ڈومیسٹک ٹرانسفارمر کا وہ بھی ہم کر دیں گے۔ سو آنے والے 2 سال کرٹیکل ہیں، RDSS اسکیم 25-26 میں کلوز ہو جائے گی۔ دس از اے گولڈن اپرچونٹی فار KPDCL فار دی کنزیومرز آف کشمیر ٹو گیٹ ڈیڈیکیٹڈ 24/7 پاور سپلائی، اور اس کے لیے یہ سارا جو آپ فلیٹ ریٹڈ آپ کہہ رہے ہیں انہیں ہم کنورٹ کر دیں گے انٹو میٹرڈ ایریاز۔ ٹل دیٹ ٹائم میں نے تمام سرکلز میں اپنے SCs کو ایڈوائس دی ہے، ڈائریکشن دی ہے کہ وہ ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کر کے لوڈز کو ری اسیس کریں اور لوڈز کو ریوائز کریں، کیونکہ جس بندے نے 1.5 سے 2 کلو واٹ کا ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے وہ 10 کلو واٹ کی بجلی خرچ کرتا ہے، اور ہمارے لاسز کو کم کرنے کے لیے لوڈ ریویژن till these areas become smart metered is the first flagship assignment جو ہم نے اپنے سٹاف کو دی ہوئی ہے۔ سر ایک کالر جڑے ہمارے ساتھ۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا تعارف دیجیے صاحب، کون صاحب کہاں سے؟ علی محمد پنڈت زورہ۔ جی علی محمد صاحب فرمائیے۔ میں چھُ وٲنٛس حظ وٕنکٮ۪س 67 ؤری پاور آو میٛانہِ زندگٲنی کٔشیٖرِ منٛز حظ۔ اہن حظ۔ تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ دَپان ہے چلٲیتو پاور ہوٗے وۄنۍ گوٚو یتھ منٛزٕ سسٹم آسہِ خراب ادھر ادھر گوٚو سسٹم خراب، اتھ منٛز چھِ أسۍ وٕنکٮ۪س امیر تہِ تہٕ غریب تہِ۔ وہ ؤنۍتو سوال اَسہِ علی محمد صٲب۔ اہن حظ پاورے بے کتھ سوالے کران پتہٕ سوال چھُ میون یِتھ پٲٹھۍ حظ کہِ یُس زن أسۍ یہِ پاور سسٹم وٕنکٮ۪س چھُ یُس زن أسۍ چھاپہٕ چھِ تراوان أمیٖرس غریٖبس، ہیٖٹر چھِ نِوان سٹیبلایزر چھِ نِوان، امہِ کھۄتہٕ بہتر ٲس اَسہِ کوٗشش کرٕنۍ کہ پاور سسٹم کرہو أسۍ ٹھیٖک حظ، یِم زن أسۍ وٕنکٮ۪س اربابِ اقتدار چھِ اتنس بِہِتھ حظ۔ نہ ژوٗرِ کیٛاہ کرو، پاور ژوٗرِ کیٛاہ کرو علی محمد صٲب؟ مطلب کیٛاہ یہوے
یہ پاور ژور کران ٹیپنگ کران تمن کیا کرو تمن دیوا کرنے. سر میں پنڈت صاحب کا جواب ایک ایگزامپل سے دینا چاہتا ہوں. وی آر اے سروس پرووائڈر. میں ایک جگہ سے ایک بالٹی میں پانی لاتا ہوں اور مجھے ایک پرٹیکولر ڈیسٹینیشن پہ لینی ہے. جب اس بالٹی میں سوراخ ہوں گے اور پانی ادھر سے نکلے گا, کیا میری پوری بالٹی اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچے گی؟ بالکل. ہم نے اس کے بارے میں ایک ٹویٹ بھی کیا تھا. دیٹ از ہماری جو یہ ہکس ہیں, بیسیکلی جو بندہ ہک کرتا ہے جب تک وہ اپنے ہمسائے کے بارے میں نہیں سوچے گا, جہاں ایک COPD کا پیشنٹ ہے جس کو آکسیجن کانسنٹریٹر کی ضرورت ہے, یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو امتحان کے لیے پریپیئر کر رہا ہے, اس کی بجلی چلی جاتی ہے. ہماری بہنیں جو ہیں جو گھروں میں کچن میں کام کرتی ہیں, دے آر ناٹ ایبل ٹو ورک. بائی اینڈ لارج دا پرابلم از آف ہوکنگ. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جسے ہم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک وی آر دی اونلی سروس پرووائڈر جسے پاور تھیفٹ یا کسی چوری سے آن اے ڈیلی بیسس جونجنا پڑتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ چوروں کو پکڑنے کے لیے ہمارا آپریشن اور مینٹیننس کا جو کام ہے, جو ہمارا اصلی کام ہے, وہ کہیں نہ کہیں امپیکٹ ہو جاتا ہے, ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. تو میں آپ کی وساطت سے, آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے مجھے پورا یقین ہے کہ بہت سارے لوگ کشمیر میں جڑے ہوں گے. میں ان کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سٹگمیٹائز کیجئے. اس کو پاور تھیف اتنا ہی بڑا چور ہے جتنا ایک آدمی کسی بند گھر میں جا کے تالا توڑ کے اندر جا کے کوئی چوری کرتا ہے. اور الیکٹریسٹی ایکٹ میں سیکشن 125, 126, 135 میں وی کین فریم کرمنل چارجز اگینسٹ ہم, اور FIRs بھی ہم رجسٹر کر سکتے ہیں, اور ہم نے اس کی تیاری کی ہوئی ہے کیونکہ ہمارا فوکس اسٹیمڈ کنزیومر ہے, جینوئن کنزیومر ہے. وی ہیو ٹو کل آؤٹ, ہمیں ان کو باہر نکلنا ہے ان لوگوں کو جو ہک کرتے ہیں. سر آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے آپ سروس پرووائڈر ہیں اور جو ایک عام آدمی کنزیومر ہے, تو کنزیومر ایکٹ میں آپ آتے ہیں کہ آپ کو ان کو ایز پر ایکٹ سروس پرووائڈر کو راؤنڈ دی کلاک سپلائی دینی ہے, چاہے مطلب مان لیجیے موبائل فونز ہیں یا ٹیلی فون سروس ہے, آپ اس کنزیومر میں آتے ہیں کنزیومر ایکٹ میں؟ ایک بہت ہی اچھا سوال آپ نے یہ کیا. ہماری, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری کوشش ہے انڈر ڈفرنٹ گورنمنٹ آف انڈیا اسکیمز کہ ہم اسمارٹ میٹر لگائیں. اسمارٹ میٹرنگ از ناٹ دی اونلی کمپوننٹ آف ڈیڈیکیٹڈ 24/7 سپلائی. مجھے LTAB بھی لگانی ہے. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں, کچھ ہمارے ایریاز میں نام نہیں لوں گا جہاں پر ہمارے اسمارٹ میٹرز کی بائی اینڈ لارج سیچوریشن ہو گئی ہے, اور ہماری LTAB کیبل ابھی انیبل نہیں ہوئی. بیئر کنڈکٹر بھی چل رہا ہے, اور اسی بیئر کنڈکٹر پہ اسمارٹ میٹر پہ لگا ہوا بندہ ہک بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سو دیٹ از وائی ابھی ریسنٹلی وردی پرنسپل سیکرٹری سر نے بھی میٹنگ لی تھی, اور ہم نے بھی اپنی ریویو میٹنگز میں اپنے تمام سرکلز کے ایز کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ جینوئن کنزیومر تک پہنچنے کے لیے ہمیں LTAB جو کیبل ہے اسے انیبل کرنا ہے اور بیئر کنڈکٹر کو ہٹانا ہے. When I joined the department, that was the first question that I asked my engineers کہ جب آپ کی LTAB لگی ہے تو بیئر کنڈکٹر کیوں چل رہا ہے؟ اس کو آپ ہٹا دیجئے, because it will be a win-win situation for us. چوری نہیں ہوگی اینڈ وی ول بی ایبل ٹو ڈیڈیکیٹ 24/7 الیکٹریسٹی. میں آپ کو اس چیز کی ایشورنس دیتا ہوں خان صاحب کہ ہمارے جو 325 فیڈرز ہیں اس وقت جس میں اسمارٹ میٹرز لگ چکے ہیں, ہم اس کی لاسٹ مائل کوریج کر کے LTAB انیبلڈ کور مطلب اس کو کمپلیٹ کر کے وی ول ٹرائی ٹو انشور کہ یہاں پر ہم کم سے کم 20 آور سپلائی جو ہے وہ 20 سے 22 آور پاور سپلائی دیں. چلیے بہت اچھی بات ہے. ایک کالر جڑے ہیں. ہلو 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 جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کم حظ چھو, کیا چھو ناو؟ عالمگیر ہاشمی چھس بولان چھان پور پہ. اہن حظ ہاشمی صاحب فرمائیو. مے گزارش MD صاحبس کہ ونیو ونیو. بس گزارش آسان کرن کہ چھان پورہ خان کالنی پہ بولان. شام گژھان تو یتھ گژھان ہوکنگ سٹارٹ. اس مشکلات واریاہ گژھان کیونکہ اس گھرس مز بیمار آسان, آکسیجن مشین چھن ہیکان اس آپریٹ کرت کہین, تیز وولٹیج مز ڈراپس گژھان. تو ات تدارک کرن تھی پنہ سائڈ کہ یہ گوس نا آسن ان نیکسس ود یور پیپل ہو آر اراؤنڈ ان دا ڈپارٹمنٹ. سو دے شوڈ ناٹ الاؤ دیم ٹو میک دس ہیپن ان دا ایریا. چلیے عالمگیر صاحب, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ there is one consumer who has raised this issue of mass hooking.
छानपुरा हमारा एक रेड जोन एरिया है व्हेन इट कम्स टू हुकिंग. मिनी हाउसिंग कॉलोनी छानपुरा, आई कैन नेम इरम लेन, नटीपुरा, मेनी अदर कनेक्टेड एरियाज. कॉलोनी की बात कर रहे हैं जी. तो यहाँ पर हुकिंग होती है. हमने रिसेंटली जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलोनी में द कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आल्सो वेंट पर्सनली, और जब हमने देखा कि हमारी डीटी पे लोड बढ़ गया, ये उड़ जाएगा, वी डिस्कनेक्टेड. ट्रस्ट मी, ही वाज केप्ट हॉस्टेज एंड वी हैड टू सीक, आई हैड टू कॉल डिप्टी कमिश्नर साहब श्रीनगर, और हमने फिर एक पुलिस की टीम भेज के उसको वहां से रेस्क्यू करवाया. अभी रिसेंटली हमें जब कंटिन्यूअसली वहां से कंप्लेंट आ रही थी फ्रॉम द सब डिवीजन की यहाँ मैस हुकिंग हो रही है, हमारी टीम्स भी जा रही थी बाहर, तो देन वी हैड टू डिस्कनेक्ट. हमने नाइट के वक्त में डीटी ऑफ कर दी है तकरीबन 2-3 दिन, एंड देन मोहल्ले की जो कमिटीज आ गई, मस्जिद की कमिटीज आके दे गिव ए रिटन एफिडेविट कि हम दोबारा हुकिंग नहीं करेंगे. बट एज आई सेड, जो चीज हाशमी साहब ने रेज की है, इट इज द माइंडसेट, और टाइम आ चुका है जब हम इस माइंडसेट को चेंज करें. और इसमें इन्हीं की जो घर के, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, ही वाज सेइंग इनके घर में एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे पेशेंट है, तो जो बंदा हुक कर रहा है, कम से कम अगर वो यही रियलाइजेशन अपने में लाए कि मेरे इस हुकिंग की वजह से किसी की जान भी जा सकती है, किसी स्टूडेंट का फ्यूचर भी जियोपर्डाइज हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इस माइंडसेट को अगर हम सही तरीके से इसका पर्सपेक्टिव पेश करें तो वी विल गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम. सर, मैं पब्लिक के लिए जानना चाहूँ, उनकी जानकारी के लिए, कि आप किस रेट पे बिजली खरीदते हैं और कंज्यूमर को किस रेट पे देते हैं, हालांकि उसके बावजूद भी हुकिंग होती है? देखिए, मैं आपको ऐसे समझाऊं, पूरे जेके यूटी जेनकॉस से जो जनरेटिंग कंपनीज हैं, तकरीबन 10,000 करोड़ की बिजली जो है वो हम खरीदते हैं जी. और हेविली सब्सिडाइज रेट्स पर तक लोगों तक पहुंचती है. अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज दूं कि जो बिजली हमें समझ लीजिए 10 रुपए की पर यूनिट मिलती है जी, वो कंज्यूमर्स को हम समझ लीजिए 3.5 या 4 रुपए ज्यादा से ज्यादा उस पे हम उनको देते हैं, हाईली सब्सिडाइज रेट्स पे. एंड देन यू नो द गवर्नमेंट चिप्स इन, हमें इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट एंड मेनी अदर एडजस्टमेंट्स, हम ये खर्चा पूरा करते हैं. तो हमारी कोशिश होती है कि जब भी जो हमारा जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी जो कमीशन होता है, जेईआरसी रेगुलेटरी कमीशन होता है, उसमें हमारी पिटिशंस जाती हैं, और हमेशा गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए खास तौर से, इवन कमर्शियल कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए हमारी कोशिश होती है कि बिजली सस्ते रेट पर जो है वो लोगों तक पहुंचे. मुस्लिम साहब, काफी दिनों से अखबारों में ये, अभी जैसे, सॉरी टू कट यू, अभी जो हमारी इस साल की नोटिफिकेशन अप्रूव हुई है, उसमें भी पिछले साल के मुकाबले में हमने कोई रेज नहीं की जी. मीटर्ड एरिया में जो 15% टैरिफ बढ़ाया गया, उसमें एक्साइज ड्यूटी 15% खत्म भी करी गई, विच मीन देयर वाज नो अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, डोमेस्टिक हो, तो दैट हैज बीन डन. हाँ, जो फ्लैट रेटेड एरियाज थे, अनमीटर्ड थे, वहां पर 15% हाइक जो है वो की गई. और इफ पीपल थिंक ये हाइक ज्यादा है, दे हैव द ऑप्शन टू मीटर लगा लें वो, और मीटर के हिसाब से पे करें. बोथ द ऑप्शंस आर ओपन फॉर फ्लैट रेटेड पीपल. सर, काफी लोगों के जहन में ये सवाल पिछले दिनों, पिछले कई 1-1.5 महीने से अखबारों में आ रहे हैं कि साहब हमारे कश्मीर में हाइड्रो पावर पोटेंशियल है और बिजली भी जनरेट होती है. अब वो हैं प्रोजेक्ट्स एनएचपीसी के, तो वो बिजली नॉर्दर्न ग्रिड में ले लेते हैं वहां से, लेकिन हमें एक रॉयल्टी मिलती है. जितनी रॉयल्टी हमें उनके साथ एग्रीड है, क्या वो पूरी हमें मिलती है, या उसमें पानी इतना ज्यादा नहीं है तो वो कम होती है? खान साहब, इस सवाल का जवाब मैं 2 तरीकों से देना चाहता हूं. पहले जो हमारी केपीडीसीएल है, मैंने कुछ अखबारात में भी देखा, हमारा जो नोमेनक्लेचर है चेंज करके बताया जाता है, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. जी जी. जबकि अनबंडलिंग के बाद हम कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन है. जी जी जी. हमारा फोकस और मैंडेट है 11 केवी और जो नीचे का नेटवर्क होता है उसमें बिजली पहुंचाना, जो डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर का सेटअप है सब स्टेशन का. जहां तक बिजली खरीदने की बात है, जनरेशन की बात है, उसके लिए हमारी दूसरी कॉर्पोरेशन होती है ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, और उसके अलावा जो स्टेट JNK स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है. लेकिन चूंकि मैं बिजली के महकमे के साथ इस वक्त जुड़ा हुआ हूं, IMMD पार, आई कैन टेल यू कि अपार्ट फ्रॉम बगलियार, अपार्ट फ्रॉम उड़ी, अपार्ट फ्रॉम जो हमारे छोटे छोटे लोकल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन हैं जो आने वाले टाइम में हमारी पावर की प्रॉब्लम को बाय एंड लार्ज
रिजॉल्व करेंगे, इतनी रॉयल्टी हमें मिलेगी, जिसमें 1856 मेगावाट का आपका सावलाकोट का प्रोजेक्ट है और उसके अलावा कीरू, क्वारी, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के काम चल रहे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है कि देयर इज वाटर अवेलेबिलिटी एंड इट इज बीइंग हार्नेस्ड द राइट वे, एंड बट दिस कैन नॉट बी कनेक्टेड विद ओवर कॉम्पनसेटिंग, हुकिंग, using crude gadgets and stealing power. We assure of 24-hour connectivity to the people provided they don't hook, provided they don't steal power. जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे लॉसेस 59% पे हैं, पिछले साल हम 62% पे हैं। आरडीएसएस गाइडलाइंस में सेकेंड ट्रांचे को एलिजिबल बनने के लिए वी हैव टू ब्रिंग दीज लॉसेस डाउन टू 44%। तो हमारी कोशिश यही है कि इसको 44% पे हम तब ला सकते हैं जब हमारे एस्टीम्ड कंज्यूमर्स हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लगाने में हमें सपोर्ट करें। हमें काफ़ी इश्यूज आते हैं आरओडब्ल्यू के, हम कहीं पोल लगा रहे होते हैं तो कंज्यूमर कहता है यहाँ पोल मत लगाओ, उस साइड लगाओ, उसे बिजली भी चाहिए और पोल भी नहीं लगना। उसके बाद जो डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर होता है उसकी लोकेशन पे भी इश्यूज होते हैं। समटाइम्स वी हैव टू सीक द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कई बार मीटर लगने में इश्यूज हुए थे और मीटर लगने में भी, बट आई एम सो हैप्पी कि कश्मीर में बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं, लार्जर सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स, दे कॉल अस और वो कहते हैं सर हमारे मीटर लगाइए, हमारी LTAB इनेबल कर दीजिए और हमें 24/7 बिजली दीजिए, टू विच वी आर कमिटेड और वही हमारा टारगेट है। सर एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए सर। जी सर, मेरा नाम अब्दुल मजीद खोखर है, यहाँ वाइलो कोकरनाग अनंतनाग में रहता हूँ सर। जी मजीद साहब फरमाइए। जी मुझे सर से बात करनी थी कि हमारा जो यहाँ पर एक गांव में बिजली का एक रिसीविंग स्टेशन है, यहाँ दंदीपोरा में, जिसको दंदीपोरा कहते हैं, जो वाइलो से थोड़ा आगे जाके आता है जी, और इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो हम लोगों का लोड बर्दाश्त कर सके। पहले हमें बिजली मिलती थी यहाँ कोकरनाग रिसीविंग स्टेशन से, अब कुछ सालों से हमें दंदीपोरा रिसीविंग स्टेशन से बिजली मिल रही है, लेकिन वो हमारा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसमें इतने कट्स होते हैं कि जो हमारा जो पावर का शेड्यूल होता है 4 घंटे का, उस 4 घंटे में हमें 2 घंटे भी बिजली नसीब नहीं होती। 5 मिनट आती है, 5 मिनट फिर वो लाइट चली जाती है। बहुत सारे कट्स होते हैं इसमें, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ठीक नहीं है इस रिसीविंग स्टेशन की। इसकी तरफ आप थोड़ा ध्यान दें। मैंने आपकी जो आपने इशू हाईलाइट किया है वो नोट किया है। मैं आपसे वादा करता हूं आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, और मैं देखता हूं कि आप नियरेस्ट रिसीविंग स्टेशन आपका जो भी होगा, अगर वो अंडरलोड होगा तो हम कोशिश करेंगे कुछ फीडर्स को उसमें शिफ्ट करने की, ताकि आपकी जो सप्लाई है उसमें किसी किस्म की कोई इंटरप्शंस ना हो। सर पिछले कोई सालों में आपने कुछ रिसीविंग स्टेशन को अपग्रेड किया था, क्या उससे कोई इम्प्रूवमेंट हुई आपके पावर में? रिसीविंग स्टेशंस से हमें 2-3 फायदे होते हैं। एक, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड हो जाता है। दूसरा, हमारी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अंडर PMDP डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स और RDSS में और PMDRP, RAP DRP R में और U में काफ़ी रिसीविंग स्टेशंस जो है हमने बनाए हैं और उनको हमने चार्ज भी किया है। अभी जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मैं आपको 6-7 रिसीविंग स्टेशंस के नाम बता सकता हूं जो है हमने उन्हें, जैसे पांजन का बिल्कुल रेडी है फॉर चार्जिंग। उसके अलावा अभी रिसेंटली गंगबुक का हमने किया है। इसी तरह गासी बटपुरा का रिसीविंग स्टेशन है, बीकेपुरा का अपग्रेड हुआ है। बहुत सारे रिसीविंग स्टेशंस हमने बनाए हैं। इनको चलाने के लिए वी आर फेसिंग मैन पावर इश्यूज, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट हम अपने PDLs को, TDLs को जो बहुत काम करते हैं फील्ड में, उनको रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि जितने भी रिसीविंग स्टेशंस हमने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में बनाए हैं या केपेक्स में बनाए हैं उनको हम चार्ज करें और फीडर्स की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें, ताकि लोगों को वोल्टेज के और अनइंटरप्टेड सप्लाई के इश्यूज ना हो। मुस्ताद साहब, अभी कुछ कॉलर्स ने भी हमारे ध्यान इस तरफ लाया था कि कुछ बिजली आपके डिपार्टमेंट के कुछ लोग मिले होते हैं इसमें। क्या आपको लगता है कि हुकिंग इज पॉसिबल विदाउट द कनेक्टिविटी ऑफ योर ओन स्टाफ एट द ग्राउंड? खान साहब, इसका जवाब मैं 2 तरीकों से दूंगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को क्लीन स्लेट कोई नहीं दे सकता इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिस पे। जी। जो एलिगेशन पावर के
एम्प्लॉय पे लगती है वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय पे लग सकती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे लग सकती है, पुलिस पे लग सकती है, एक्साइज एंड टैक्सेशन के किसी ऑफिसर पे लग सकती है या किसी ऑफिशियल पे लग सकती है। हम इस सिस्टम से ही निकले हैं, लेकिन मैं आपको इस चीज की एश्योरेंस देता हूं कि हुकिंग इज समथिंग विच इज प्राइमरली ड्रिवन बाय ए डिफॉल्टिंग कंज्यूमर और अ थीफ इन द गार्ब ऑफ अ कंज्यूमर। क्या एक लाइनमैन या कोई मीटर रीडर या कोई हमारा दूसरा स्टाफ कैन ही फैसिलिटेट हुकिंग? दूसरा, आई डोंट रूल आउट कि नहीं होंगे। जहां जहां अभी रिसेंटली सर्कल 1 में हमने एक बहुत बड़े घर में देखा कि बॉक्स टैपिंग हो रही थी और डायरेक्टली एक इलीगल सप्लाई जा रही थी। दी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सर्कल 1 टुक इमीडिएट एक्शन और हमने उसको अटैच कर दिया, इंक्वायरी हमने उसमें ऑर्डर कर दी। अभी रिसेंटली ED2 दैट इज इलेक्ट्रिक डिवीजन 2 श्रीनगर, जहां बागात वगैरह में हमें एक पर्टिकुलर कंप्लेंट आई है। आई हैव इश्यूड डायरेक्शंस टू द कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दैट दिस लाइनमैन शुड बी इमीडिएटली सस्पेंडेड एंड एन इंक्वायरी ऑर्डर्ड टू सी टू इट। सो जहां जहां हमारे पास एविडेंस आता है विच सब्सटैंशिएट्स द कंप्लेंट, वी टेक एक्शन। लेकिन टू पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश कि पूरा पावर महकमा ही जो है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, आई वुड लाइक टू टेल माई कंज्यूमर्स ऐसा नहीं है। पिछले 1 महीने में अगर आप हमारे ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, अखबारात में जाएंगे, जितनी इंस्पेक्शन ड्राइव्स हमने की हैं, जितनी पेनल्टी हमने इंपोज की हैं, 1 महीने पहले हमें भी ये नहीं पता था कि एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर अंडरग्राउंड केबलिंग हुई है। हमें टाइलें उखाड़नी पड़ी, हमें सैनिटरी पाइप्स खोदनी पड़ी और हमने एक ऐसे नेटवर्क्स दिखे हैं। अगर आप हमारे ट्विटर हैंडल के पंच लाइन्स देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि लोग किस लेवल पे कितनी इनोवेशन कर रहे हैं। सो ये कहना कि पावर डिपार्टमेंट, एज आई सेड, कुछ इंडिविजुअल्स को आप रूल आउट नहीं कर सकते हो, बट बाय एंड लार्ज हमारी तनख्वाहें इस पे डिपेंडेंट है। वट एवर रेवेन्यू वी आर रियलाइजिंग दैट वी आर गेटिंग पेड फॉर इट। अब हम कॉर्पोरेशन है, वी कांट अफोर्ड टू डू इट। और मेरी कंज्यूमर से भी ये गुजारिश है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है किसी लाइनमैन के बारे में, किसी मीटर रीडर के बारे में, इवन मी as an MD or our engineers or any of the engineering staff, please get to us with substantive proof. कहां पर कौन किसकी मदद कर रहा है, क्यों कर रहा है। I assure on behalf of KPDCL कि हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए सर। जनाब टंगमरग से बोल रहा हूँ, फयाज अहमद। जी फयाज साहब पूछिए। मेचु सवाल इत पट मेचु बसान कश्मीर मज गोडनुक गर यमन जन चूर कर्म बिजली चूर करियो तो ये मालूम बह वनान बहुत रोजान फेरोजपुरा टंगमरग आज तान लंड हुकिंग करान वो मे इत पट सवाल ये सा ये कित पट रोज पावर मतलब ये करान ये सारे पता ये लंड तारान सारी पूरे मज मे वन तो बस कित पे रोज पावर मतलब 24 घंटे क्या करो इसी कस्टमर बे तम मे बसान गो मान सान वगैरह पावर 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 मतलब पावर अकॉर्डिंग टू मतलब इत पे गाँव त्रावान मतलब अगर लोड गठान 3 घंटन अगर रोजान 2 घंटस 6 घंटन अगर त्रावान 3 घंटन 2 घंटन इथे पे गसान जुलम गसान। चलो बूझ दूं सवाल। फेरोजपुरा के जो हमारी एस्ट्रीम कंज्यूमर हैं ये हमारे डेफिनेटली फ्लैट रेटेड अनमीटर्ड रूरल एरिया में होंगे जहां पर 8 से 10 घंटे का कट है जी इस वक्त। तो विद इम्प्रूवमेंट इन सिस्टम्स हम इंशाल्लाह इनके आवर्स को भी कम करेंगे। जो उन्होंने सवाल पूछा उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि डेडिकेटेड पावर सप्लाई के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जो 70 साल में का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है इसको ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। और हमारे 13 के 13 पैकेजेस जो है वो अवार्ड हो चुके हैं और साथ ही साथ इसकी सोल्यूशन स्मार्ट मीटरिंग है। मैं आपको ऐसे समझाऊं, आई एम ए प्रीपेड स्मार्ट मीटर होल्डर माई सेल्फ और मैं पहले कन्वेंशनल डिजिटल मीटर पे होता था। ट्रस्ट मी कि मेरी जो बिलिंग है और मैं ठीक ठाक जो है जिस तरह एक आम घर में विंटर में होता है, गीजर भी इस्तेमाल होता है, हो सकता है छोटा सा मैं रेडिएटर भी लगाता हूँ और उसके अलावा जो बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो चलते हैं। मेरा बिल जो है वो 2500 से ज्यादा नहीं आता है जी। और मैं
अक्सर लोग कहते हैं कि जिनके स्मार्ट मीटर्स लगे हैं कि बिल बड़ा जेन्युइन आता है। तो जो ये नोशन कुछ फैलाया जाता है, कुछ ग्रेप वाइन कुछ क्रिएट किया जाता है कि जी स्मार्ट मीटर लगाने से ये, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप एनर्जी अपने यूज के हिसाब से देख सकते हैं। कन्वेंशनल मीटर जब हमारा लगा था, डिजिटल मीटर, या हम अगर फ्लैट रेटेड भी होते थे, हमारा बिल एक ही मर्तबा जनरेट होता था पूरे महीने में जी। लेकिन एक प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो है वो उसका बिल हर दिन जनरेट होता है और वो हर दिन अपनी यूसेज चेक कर सकता है। अगर उसको थोड़ा भी शक है कि मेरा मीटर तेज चल रहा है या मेरी बिलिंग ज्यादा हो रही है, तो ही कैन रेज ए कंप्लेंट, ए टिकट टू अस, और हम उसके घर के अंदर एक मीटर लगा देंगे, चेक मीटर, जो एक्चुअली देखेगा कि कहीं वो वाकई में तेज तो नहीं चल रहा है। मशीन है, इट कैन हैव अ टेक्निकल फॉल्ट। सो देयर आर सिस्टम्स अवेलेबल वेयर द कंज्यूमर शुड रीच आउट टू अस। हमारे पास वो आए तो हम उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। मास्टर साहब, ये जो ओवरलोड होता है ट्रांसफार्मर्स पे, तो काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर्स जल भी जाते हैं, तो ये जो रिप्लेस करने का टाइमिंग है, और आपके पास कोई बफर भी है इस सिलसिले में? जी, ऑनरेबल एलजी सर ने अर्बन एरियाज में 8 घंटे का डीटी डैमेज जो है उसको रिप्लेस करने का टाइम दिया है, और रूरल एरियाज में 1 दिन का टाइम दिया है, प्रोवाइडेड वो डिविजनल लेवल से हमारे सेंट्रल वर्कशॉप पे ना आए। मेजॉरिटी ऑफ दी डीटीज जो हमारे डैमेज होते हैं, दोज आर डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। वो डिविजनल लेवल पे जब रिपेयर नहीं होते हैं तो हमें उससे, फॉर एग्जांपल कुफारा में रिपेयर हुआ तो देन वी हैव टू ट्रांसपोर्ट इट टू पामपोर, और पामपोर में हमारी डेडिकेटेड टीम्स हैं। उसके अलावा हमारे कुछ एसएसआई की यूनिट्स हैं जिनके साथ हमारा एक अरेंजमेंट होती है, उनको भी हम देते हैं ताकि रियल टाइम बेसिस पर हम इनको ठीक करते हुए इनको वापस रिप्लेस करें। ठीक होता है तब तक वहां तब तक हमारा बफर आता है। अब यूजुअली ये होता है कि कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंज्यूमर जो है उसके पास 250 केवीए का ट्रांसफार्मर है, उसके और हमारे ही पास वहां लगाना, हाँ, दे इंसिस्ट कि हमें 250 का ही चाहिए, और हम वेट करेंगे, हम 200 केवीए का या 100 केवीए का नहीं लेंगे। सो उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि ऑनरेबल एलजी सर की डायरेक्शन पे वो खुद भी इसको पर्सनली सर मॉनिटर करते हैं। एक पोर्टल बनाया गया है जिसे dtreport.jk.nic.in कहते हैं, जहां पर AEE कंसर्न जिसके डिवीजन में, सब डिवीजन में ये ट्रांसफार्मर डैमेज होता है, उसे उसी वक्त पंच करना होता है और उसको विद इन द टाइमलाइंस फिक्स जो है वो रिप्लेस करना होता है। हाँ, इसमें एक चीज है कि अगर डीटी रिपीटेडली डैमेज हो, जैसे कि हमारी नोटिस में आया, बडगाम में हमने देखा, कुफारा में हमने देखा कि डीटी आया, हमने उसे 1-2 दिन में लगा दिया और 48 घंटे में वो फिर डैमेज हुआ, और उसको फिर हमने या तो पामपोर लिया या डिविजनल वर्कशॉप पे लिया। दूसरी चीज, जो ये डीटी डैमेज होता है, इसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी इन्वॉल्व होती हैं, जिसका बर्डन हमारे ऊपर पड़ता है। 630 केवीए का अगर डीटी डैमेज हो जाए बिकॉज ऑफ एक्सेस एंड ओवरलोड, उसको ठीक करने में 2.5 लाख रुपए हमें खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह 400 केवीए में 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, 200 केवीए में भी 50,000 का आता है, 63 केवीए में भी 25,000 का खर्चा आता है। तो ये सारे खर्चे आप इमेजिन कीजिए, ये हम करते हैं। हाँ, जहां तक बफर का ताल्लुक है, हमारे पास इस वक्त कोई तकरीबन 1500 से 1600 ट्रांसफार्मर्स हैं। हमने 480 नए भी बफर में खरीदे हैं, हमारे अवन में भी होते हैं। ऑन ए डेली बेसिस हम आजकल बिकॉज विंटर है तो 40 से लेकर 45 का हमारा टोटल डेली डैमेज एवरेज रेट जाता है, लेकिन इससे ज्यादा ट्रांसफार्मर्स हम रिप्लेस कर देते हैं ताकि लोगों को किसी किस्म की सप्लाई की परेशानी ना हो। So we have a call online. Hello. Hello. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए साहब, कौन साहब, कहाँ से? मेरा नाम बशीर अहमद है। जी बशीर साहब, पूछिए सवाल अपना। सर मेरा क्वेश्चन है, आज मॉडर्न दौर है, मतलब मीटरिंग का हो रही है, स्मार्ट मीटरिंग लगा रहे हैं, लेकिन सर हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ कंगन वुडर इसको बोलते हैं सर जी, मगर हमारे पास सर यहाँ इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं है, हमारे पास डैमेज्ड वुडन पोल्स है, वो जो हमने खुद लगाए हैं, और जो वायरिंग है वो ऐसे ही मतलब दरख्तों पे है। अच्छा, रिक्वेस्ट की हमने पावर डिपार्टमेंट से कई बार की, लेकिन अनसुनी होती है। बहुत परेशानी हमें इस वजह से। चलिए, आपकी बात बिल्कुल सही क्वार्टर तक पहुंची। सर ये कंगन वुडर का जो इन्होंने पाप वायर्स का ऊपर जी आई हैव अंडरस्टूड सर, इन्होंने जो इशू रेज किया है, इसमें मैं एश्योरेंस देता हूं दैट ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल एलजी सर एंड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर एंड आल्सो द वर्दी चीफ सेक्रेटरी सर, हमने इसका एक डीपीआर बना दिया है
اور اس بہت جلد ود ان دا نیکسٹ 5 days ریپلیسمنٹ آف ووڈن پولس بائی اسٹیل ٹیوبولر پولس اینڈ ریپلیسمنٹ آف دی بارب وائر. بہت ساری جگہوں پر ہمارا کروڈ سسٹم ہے ابھی, اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ہم نے ایک ڈی پی آر بنایا ہے اور بہت جلد یہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے گا. اٹ ہیز بین فلیگڈ بائی دی آنریبل ایل جی ان دا میٹنگ ریسنٹلی ہیلڈ. تو جو ان کنگن کے ہمارے کنزیومر کا ایشو ہے, مائی سمپتھیز آر ود ہم, لیکن میں ان کو ایز ایم ڈی پار اس چیز کی ایشورنس دیتا ہوں کہ آنے والے 5-6 دنوں میں ہمارا یہ پروپوزل چلا جائے گا اور اس کی فنڈنگ جلدی شروع ہوگی اور آپ کا سسٹم ماڈرنائز ہو جائے گا. سر جب سے یہ آپ نے اسمارٹ میٹرنگ شروع کر دی, آپ کے ریونیو کلیکشن میں کچھ امپرومنٹ ہوئی؟ خان صاحب بہت زیادہ امپرومنٹ ہوئی ہے. جہاں پر بھی ہمارے اسمارٹ میٹرز لگے ہیں وہاں پر کیونکہ یہ ایک انسینٹو ہم نے لوگوں کو دیا ٹو گیٹ ٹو 24/7 LTAB کو انیبل کر کے ہمارے لاسز کم ہو گئے اور ہماری بلنگ امپروو ہو گئی ہے. تو پری پیڈ اسمارٹ میٹرنگ میں یہ آپشن ہے کہ آپ اپنی ڈیلی بلنگ کر سکتے ہو. جیسے میں آپ کو بتاؤں گا, فار ایگزامپل اگر کسی پری پیڈ اسمارٹ میٹر ہولڈر کا بل 500 روپے آیا ہے 15 دن میں, تو ہی ہیز دی آپشن کہ وہ 1000 روپیہ بھرے, 1500 روپے بھرے, وہ ان ایڈوانس بھر سکتا ہے اور ڈیلی اپنی یوسیج کو چیک کر ہر جگہ پریپیئر تو نہیں ہے نا. PMDP 1 میں ہمارا ٹارگٹ 1 لاکھ اسمارٹ میٹرز لگانے کا تھا, جس میں سے ہم نے تقریباً 57,000 کے آس پاس لگائے. تو 59,000 ہے لیکن 57,000 ہمارے انیبل ہوئے ہیں. ان 57,000 میں سے ہمارے کل تک 32 تھے اور آج 40,000 جو ہیں وہ پری پیڈ موڈ میں چلے گئے ہیں. سو دے آر ایز گڈ ایز ایئرٹیل موبائل کنزیومرز ناؤ. تو دے کین ریچارج. ہماری ایک ایپ ہے بل سہولیت, اس میں جا کے لاگ ان کر کے وہ آن لائن اپنی بلنگ بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ اپنی پوری یوسیج دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہمارے بل سہولیت پہ لاگ ان کرنا ہے, رجسٹر کر کے لاگ ان کرنا ہے, ان کو ایک یوزر نیم پاسورڈ ملے گا اینڈ ہی ول بی ایبل ٹو چیک ہز ڈیلی بلنگ on that. سر ایک کالر جڑے ہیں. ہلو. ہاں ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھی صفا کرل پیٹ میں نام آمنہ. آنا صفا کرل پیٹ. ہاں آنس. اچھی منتھلی کران پانی بل کلیئر. اکتوبرس من تھوان اوپننگ بیلنس 0 اینڈ اچھا نومبرس من بل یس ونس یہ منتھ سہ ہاوان اوپننگ بیلنس 8,000 اینڈ یونٹ ہاوان کنزیومر 160. حالانکہ أسۍ 2 نفر فیملی مز اس اوتس ہم اوپننگ بیلنس 0 ون ہاوان 8,000. منظور صاحب کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو میٹر ریسنٹلی لگے ہیں کہ یہ فلیٹ ریٹڈ ہے؟ تہ فلیٹ ریٹ کن تہ میٹر لگت؟ نہ اچھا میٹرڈ ایریا. دس از دی ایشو. اور آپ پوچھ سکتے ہیں ان کی میٹر کب لگے ہیں؟ کر سے ہوتا میٹر لگی تھی 4 مہینے ہو گئے. ہاں 4-5 مہینے ہو گئے. اس میں ایک ایشو ہے, وہ بیسکلی یہ ہے کہ جب یہ فلیٹ ریٹڈ ہوں گے اور ان کی شاید بل کلیئر نہیں ہوئی ہوگی, جب ان کا میٹر لگا ہوگا تو اس وقت یہ اوپننگ بیلنس بنا ہوگا. اچھا. تو بٹ اف آئی ول ریکویسٹ دا سسٹر کہ اگر یہ ٹویٹر پہ یا ہمارے کسی پہ کسٹمر کیئر پہ اپنی کمپلینٹ کو رجسٹر کرے تو میں ایکچوئل ڈیٹیلز ان کے ساتھ شیئر کر لوں گا, کیونکہ یہ اسمارٹ میٹر ہے, ان کو اپنے صرف کنزیومر آئی ڈی ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے. I will definitely get a report from data center and I'll share it with her. سر یہ جو آپ کے پاس ایک ایمنسٹی اسکیم ہوتی تھی کبھی ہے وہ اس طرح کا کوئی سلسلہ؟ یہ 2021-22 میں ایک ایمنسٹی کی اسکیم آئی تھی سپٹمبر 2022 میں, اور اس اسکیم میں یہ تھا کہ جو بھی کنزیومر اپنا بل اگر 12 مہینے میں کلیئر کرے گا یا اس سے پہلے تو جو اس پہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ تھا وہ انٹرسٹ کمپوننٹ گورنمنٹ جو ہے وہ معاف کر دے گی. اس اسکیم میں ہمیں تقریباً 130 کروڑ کا ریونیو ہم نے جنریٹ کیا. لاٹ آف پیپل آپٹیڈ فار اٹ, لیکن اس اسکیم کا انکیوبیشن پیریڈ 1 ہی سال کا تھا اور یہ 30 سپٹمبر 2023 کو اسکیم کلوز ہو گئی ہے. ایز اینڈ وین اف دیر از اے پالیسی میٹر ڈیسیجن, اگر یہ اسکیم پھر سے نوٹیفائی ہو جائے گی. ابھی تو فی الحال دیں گے. ابھی فی الحال یہ اسکیم سپٹمبر 30, 2023 کو کلوز ہو گئی ہے. ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کم حظ چھو کتس پہ؟ ہلو السلام. اچھا کنی پورہ ڈانگر پورہ پہ. یہ کتس گو علاقہ؟ یہ گو یپ ڈسٹرکٹ بڈگامس سان تحصیل بیگے پورہ. اچھا طارق صاحب پرچھو پن سوال مختصر پرزو. مقصد ساری مطلب صبح یپر پاور یپر شیڈول تھومت شٹر 9. اہن پاور مطلب گھان رات کھن لوڈ ہسا گو اہن شیران ہسا پہ شام تام, مگر یہ سٹاپس خاطر پرابلم.
علاقس خاطر تہ پرابلم زبردست آب وہ بیاا لوڈ گھان ونس مجھ گھنی لوڈ بلابر ہو یہ مگر کر پرہیز نسا یہ گھس گھن کی مگر یہ بڑ بار پتم 2 ؤری پہ پرابلم ڈانگر پورہ ایریا. یہ بیسکلی بی کے پورہ کے رہنے والے ہیں جو ہمارا ای بڈگام میں پڑتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے بی کے پورہ کا دورہ بھی کیا. ان کا ایک ریسیونگ اسٹیشن وہاں 26.3 یعنی 10 اور 6.3 KVA کا ریسیونگ اسٹیشن بھی ہے. ایک اور ریسیونگ اسٹیشن ان کا بنا ہے پورو میں, وہ 10 MVA کا ہے. اس پہ ابھی لوڈ نہیں ہے. آئی ہیو ٹولڈ دیم ٹو ریشنلائز دا لوڈ. جو یہ ایشو کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 9 تک بجلی بند رہتی ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کے وساطت سے لوگوں تک بھی یہ کہ ہم مختلف پیریڈس میں پیک لوڈ دیکھتے ہیں. 6 to 9 از پرائم ٹائم لوڈ پیریڈ. جیسے آپ کا وہ اس کا اسمال اسکرین میں ہوتا ہے پرائم ٹائم, تو دس از 6 to 9. اسی طرح مارننگ میں بھی آپ کا دیکھیں گے کہ جو ہی فجر کی نماز ختم ہوتی ہے 7 to 9 میں پیک لوڈ ہوتا ہے, لوگ زیادہ تر پاور کا استعمال ہوتا ہے. اس میں ان اے فیز وائز مینر جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک فیڈر پہ یا 2 فیڈرز پہ 6 to 9 ہے تو ایک دن کے بعد دوسرے دن ان کو تھوڑا سا اس میں ریلیف ملے اور وہ دوسرے میں جائیں. تو یہ اسارٹمنٹ اور ریشنلائزیشن ہم اس میں کرتے ہیں. لیکن آئی ول کم ٹو مائی ارلیئر اسٹیٹمنٹ اگین کہ جب سے ہمیں ایڈیشنل ایلوکیشن ملی ہے فار وچ آئی وڈ اگین تھینک دی آنریبل LG سر, the worthy Minister of Power, Government of India, Principal Secretary sir, انہوں نے ہماری ڈیمانڈ کو کنسیڈر کیا اور اس وقت جتنے پہ ہمیں کیپ کیا گیا ہے, جتنی اویلیبلٹی ہے, جیسے 1800 کے آس پاس کی اویلیبلٹی ہے, we are able to stick to the curtailment schedule and the distress cuts جو ہیں ہم نے پوری طرح رول آؤٹ کیے ہوئے ہیں. مسئلہ صاحب ایک لاسٹ کال ہے آج کے پروگرام کی. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے. اہن حظ فرمائیے. سوال میون یہ سڑکن نا پول لگت لائٹ اہن حظ یہ چلان چلان اچھا یوت یپر سختی پاور یہ امیک کھانا حسابہ گو نمبر 1 یہ نمبر 2 یم زن BPL مطلب BPL ول تمن دپے اوتر مطلب ایل سا کرو معاف کی یا کرو مطلب سبسڈی تمن پاورس من تہد مطلب کیا حسابہ تہ حضرت میون سوال پلیز. ان کے 2 کویسچنز ہیں. ایک تو جہاں تک اسٹریٹ لائٹس کا تعلق ہے, جو ہمارے کارپوریشنز میں یا میونسپل جو ہماری جو اربن لوکل باڈیز میں ہوتی ہیں, دی ٹاسک آف دی KPDCL از ٹو پرووائڈ الیکٹریسٹی. اس کا جو مینٹیننس وغیرہ ہوتا ہے دیٹ از ڈن بائی دی کمیٹیز, کاؤنسلز اینڈ کارپوریشنز ایٹ دیئر اون لیولس. لیکن دس از اے جینوئن ایشو وچ ہیز بین ریزڈ. میں اس کو آئی ول ٹیک اپ ٹو دا کنسرنڈ اتھارٹیز کے ساتھ ٹیک اپ کروں گا. دوسرا جو انہوں نے ایک پرٹیکولر کیٹیگری کے لیے کنسیشنز کا جو بتایا ہے, جیسے پہلے 100 یونٹس پہ یا 200 یونٹس پہ BPL کیٹیگری کو یا کسی کیٹیگری کو کوئی جو دینا ہے, ایز آئی سیڈ دا گورنمنٹ ول کنسیڈر اٹ. یہ ہماری ٹیرف پٹیشن میں ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے, فیکٹر ان کریں گے, اور گورنمنٹ جو بھی ڈیسیجن لے گی دیٹ ول بی نوٹیفائڈ. سر ابھی پچھلے دنوں یا ابھی بھی کچھ ایریاز میں برانچ کٹنگ ہوتی ہے ٹریز کی, تاکہ برف باری کی صورت میں کوئی ڈیمیج نہ ہو جائے جو آپ کی سروس لائنز ہیں. اس دوران بجلی بند رہتی ہے نیچرلی اس ایریا میں. تو ایک تو آلریڈی وہاں شیڈول کٹس ہیں, دوسرا یہ رہتا ہے. یہ آپ نے بہت جینوئن پوائنٹ ریز کیا ہے. اسی لیے ہم نے اپنے جو چیف انجینئر صاحب ہیں پروجیکٹس کے اور جو ہمارے TKCs ہوتی ہیں ڈفرینٹ کارپوریشن کے, چونکہ وہ بھی ڈسٹریبیوشن کا کام کر رہے ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سارے جو برانچ کٹنگ کے جو ٹائمنگز ہیں یہ ہماری کرٹیلمنٹ شیڈیول کے ساتھ میچ کریں, کریکٹ, تاکہ اس میں یہ ہو جائے. وی آر ورکنگ آن اٹ. آئی ایشور یو دیٹ اس والے پہ اب بائی اینڈ لارج تو برانچ کٹنگ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے, بٹ فرام ہینس فورتھ آنورڈس ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کرٹیلمنٹ شیڈیول کے ساتھ ساتھ چلے. ماسٹر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, ہمارے سوالات کے بھی آپ نے تسلی بخش جواب دیے اور لوگوں سے بھی براہ راست آپ نے بات کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ خان صاحب, تھینک یو سو مچ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.